صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ اے والی کراچی، اس شہر پر کرم ہو۔ 5 سالہ لختی جگر کا انتقال پرملال، باپا جان نے رکھا زخموں پہ مرہم، فرمائی تعزیت۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ نگران شورا نے محرم الحرام 1436 ہجری کے مدنی قافلوں کی تیاری کا لیا جائزہ۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ حضرت مسعود سالار علیہ رحمت الغفار کے مزار پرانوار پر نگران کابینات کی حاضری۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ غم خواری اجتماع بریڈفورڈ UK میں فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی تعزیت کی دل جوئی حاجی اشفاق عطاری کی، جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں عرب شریف کے 5 سالہ شہزادے کے انتقال پرملال پر۔ انہیں تعزیتی ویڈیو پیغام میں صبر و تسلی کا ذہن دیا، دعا فرمائی۔ باپا جان نے کیا ارشاد فرمایا، آپ بھی دل سے سماعت کیجئے۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفیانو کی جانب سے جدہ شریف کے اسلامی بھائی حاجی اشفاق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شہدائے مدینہ ابو کمیل حاجی فضیل رضا حج پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ جدہ شریف بھی تشریف لائے تھے۔ آپ کے 5 سالہ شہزادے کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ظاہر بچہ اور وہ 5 سال کا، جو کچھ اس کے ماں باپ پر گزری ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ یقیناً صدمے سے چور چور اور نہایت رنجور، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کے مرحوم شہزادے کی امی کو صبر عطا فرمائے۔ صبر کیجئے، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان دونوں میاں بیوی کو ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اور 2 بچے؟ فرمایا اور 2 بچے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اور 1؟ فرمایا اور 1۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، یعنی حمل ضائع ہو جائے، اور وہ اس پر صبر کرے، تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ تو ماشاءاللہ حاجی اشفاق عطاری، آپ نے روایت سنی نا کہ
इतनी फजीलत है, नाबालिग बच्चों की रुखसती पर दुनिया से जब चले जाते हैं, माँ बाप के लिए ना जन्नत का बाइस बनते हैं, और एक बच्चा भी जन्नत का बाइस बनेगा। हदीस पाक में ये भी मिला ना। वो हिम्मत रखिए, सब्र कीजिए, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र बजा लाइए। हाजी नूरुल हसन और जद्दा शरीफ के इस्लामी भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और जब कभी आप हजरात मदीना मुनव्वरा हाज़िरी की सआदत पाया करें, मुझ गुनाहगारों के सरदार का सलाम भी अर्ज़ करते रहें। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल फरमाए, खूब सुन्नतों की बहारें लुटाए, मदनी कामों की धुएं मचाएं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी करे, बेअदबों और बेअदबों के शर से आप सबको महफूज फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगरानी मरकज़ी मजलिस शूरा ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान और दुनिया के दीगर इलाक़ों में जमा होने वाले इस्लामी भाइयों में सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूलों से नवाजा। दो अहम बातें थीं यहाँ पेश नज़र, एक मजलिस इज़दियाद हुब का मदनी मुज़ाकरा और दूसरा मुहर्रमुल हराम 1436 सिनी हिजरी के मदनी काफ़िले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो इरशाद फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन फितनों से पहले आमार कर लो जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह होंगे। इंसान सवेरा पाएगा, मोमिन होकर शाम करेगा काफिर होकर। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रहे। शाम करेगा मोमिन होकर, सुबह सवेरा पाएगा काफिर होकर। ऐसे फितने ऐसी बलाएं होंगे कि इंसान को कुछ सूझेगा नहीं कि मैं क्या करूं। दिलों के हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। ईमान दिल से निकल जाए कैसे हालात होंगे। इरशाद फरमाया, दुनियावी सामान के इवज़ अपना दीन फरोख्त कर देगा, यानी मामूली दुनियावी लालच में अपना दीन छोड़ देगा। रिश्वतें लेकर गलत फैसले किए जाएंगे, पैसे लेकर झूठी गवाहियां दी जाएंगी, शराब खोरी कत्ल तक कर देंगे। और मुफ्ती साहब लिखते हैं ये तो अब देखा जा रहा है। तो वाकई हम देखते हैं कि कैसा अजीब दौर होगा। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, हमारा दीन सलामत रखे, अल्लाह हमारा कल्ब सलामत रखे। ऐसा अजीब दौर है, ऐसा फितनों का दौर है, और ऐसी फितनों में ऐसी कशिशें हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अरे कौन देखे इन फितनों की तरफ? ना बाबा ना जावे इन फितनों की तरफ। गीबत की तबाहकारियां हमें पढ़नी चाहिए, कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब हमें पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं हमारे लिए पढ़ें, हम अपनी ज़ात के लिए पढ़ें। हमें ज़रूरत है इल्म की। यानी मुबल्लिग के लिए इखलास पहली सीढ़ी, इल्म दूसरी, अमल तीसरी, अखलाक चौथी, नरमी पांचवी, मिलनसारी छठी, फिर कुढ़न, इस्लाही उम्मत का दर्द। इतने सारे मदनी फूलों का होना ज़रूरी है। फिर देखिए कि जब ये मदनी माजून मिलेगा तो कैसा शिफा का नुस्खा तैयार होता है। फिर इंशाअल्लाह आपका बोलना होगा और उसका मानना होगा। ऐसा नहीं कोई मानता नहीं, ना मानते होते तो अमीर सुन्नत की बात क्यों मानते। तक़वा परहेज़गारी ये ज़रूरी है, गुनाहों से बचना ज़रूरी है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें और हर माह कुछ भी हो जाए, हमारा 3 दिन का मदनी काफ़िला ना छूटे। जो यहाँ मौजूद हैं, क्या वो देखिए नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। हमें इस्लाही उम्मत के लिए और सीखने सिखाने के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करना है। कोई जो बस नीयत दिल के इरादे को कहते हैं कि आपकी नीयत बनती है अब कुछ भी हो जाए। मैंने हर माह 3 दिन मदनी काफ़िला छोड़ना नहीं है। कौन कौन नियत करता है? देखिए नियत दिल का इरादा है कि मैं इंशाअल्लाह हर माह 3 दिन मदनी काफ़िले में लाजमी सफ़र करूँगा। और माशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम में हमारे बाबुल मदीना से और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 माह का मदनी काफ़िला सफ़र करेगा। यकुम मुहर्रम से 30 पूरे माह का 1 माह का मदनी काफ़िला।
12 दिन। इसके बगैर चारा नहीं है मदनी काफिलों में सफर किए बगैर। जरूरत है इस वक्त हमको, और बहुत ज्यादा जरूरत है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी फूल इनायत फरमाए। कुछ मनासिर जिनमें आपके मदनी फूल भी शामिल हैं, आपको दिखाते हैं। सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादिरी रज़वी औफिया अनो की जानिब से तंजानिया दारुस्सलाम के आशिकान रसूल की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी अब्दुल हबीब ने आपके यहाँ होने वाले मदनी मशवरे का क्लिप भेजा। माशाअल्लाह आप आज के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने वाले हफ्ते को ये भी खुशखबरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ तो मदनी ईसाई भाई भी हैं, जामिअतुल मदीना की भी बहारें आप लूट रहे होंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। खूब खूब मदनी काम बढ़ाइए। जितने भी मदनी हैं सब की खिदमत में अर्ज़ है कि एक एक मदरसतुल मदीना बालिगान ज़रूर पढ़ाइए। रात फजर जो भी यहाँ के औकात की तरकीब बने, यह मुझे खुशखबरी चाहिए कि हर मदनी मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा रहा है। इसी तरह जो भी इस्लामी भाई इसकी अहलियत रखते हैं वो भी पढ़ाएं, वरना पढ़े। कुरान करीम नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? हदीस पाक में है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को इसकी तालीम दे। तो हिम्मत कीजिए। और तमाम ईसाई भाई हर महीने कम से कम 3 दिन मदनी काफिले का ज़रूर सफ़र कीजिए। मदनी इनामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। फ़िक्र मदीना के ज़रिए रोज़ाना रिसाला पुर करके ज़िम्मेदारान को जमा करवाइए। देखिए नेकियां बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है रूहानियत पैदा होगी और मज़ीद मदनी कामों में बरकत आएगी इंशाअल्लाह। ये आप जो मदनी मुज़ाकरे में आज शरीक होते हैं, देखिए पहला और छेला इन्हें आखिरी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हफ्ते तरकीब करें। और नेट के ज़रिए ऐसी कोई तरकीब फरमाएं कि मैं भी आपकी ज़ियारत करूं तो मुझे खुशी हो कि चलो मैंने एक इनकी खिदमत में नेकी की दावत की सआदत हासिल की, तो इन्होंने मेरा मान रखा और अब माशाअल्लाह ये हर हफ्ते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ऐसा करे इंशाअल्लाह, बस काम बढ़ेगा। अपनी आखिरत की तैयारी में तेज़ी के साथ मशगूल रहिए। मुबल्लिग दावत इस्लामी अबू बिन तैन हाफिज़ हाजी हसन रज़ा अत्तारी अल मदनी ने जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में इयादत व ताज़ियत फरमाई। मुलाकातों में दुआ फरमाई, मदनी कामों का ज़हन दिया। मजलिस इज़दियाद हुब यानी महब्बत बढ़ाने वाली मजलिस के तहत पुराने इस्लामी भाइयों पर इनफरादी कोशिश, ताज़ियत व इयादतें आप भी देखिए। तेरी उम्मत परेशान है या नबी, और किए पे पशेमान है या नबी। कर दे हमको अपनी उल्फत शाले के उम्मत चले परचमे तय्यबी या नबी 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 या नबी। हम ना अग़यार के रास्तों पर चले, आपकी पैरवी सारे मिल के करें। अपने असलाफ के रास्तों पर चले, तुझसे है मुल्तजी मेरे प्यारे नबी या 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 नबी। खैर की भीख खैरुल बशर चाहिए, ज़ल्फ़ क़तरा है दरिया मगर चाहिए। खुश्क है जिस्म जान चाटती है ज़ुबान
تشنا لبی یا نبی 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 تیرے کہلائے غیروں کی بیعت کریں رہنما سازشوں کی قیادت کریں ہر طرف وسوسے روشنی کو ڈسے مارے تیرا شبی یا نبی 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 خواہشیں ہیں پنپنے کی پروان کی خواہشیں ہیں پنپنے کی پروان کی جڑ مسلمان کاٹے مسلمان کی ظرف بے حس نہ ہو زین مفلس نہ ہو ہم نہ ٹھہرے غبی یا نبی یا نبی حضرت سید مسعود سالار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کے مزار پرانوار پر نگران کابینات کی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ بہرائچ یو پی ہند میں حاضری کا سلسلہ ہوا۔ ان کے لیے وہاں فاتحہ خوانی کی گئی جبکہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ تو یو پی چلتے ہیں۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مدنی قافلہ الحمدللہ آج ہند کے شہر بہرائچ یو پی ہند وارسی کابینہ میں تشریف لایا ہوا ہے، اور اس وقت الحمدللہ ہم آستانہ سید مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں کی بڑی برکتیں ہیں کہ بے شمار لوگ یہاں پر روزانہ حاضری دیتے ہیں، بیمار آتے ہیں شفا حاصل ہوتی ہے، کوڑی آتے ہیں انہیں بھی شفا حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ نابینا آتے ہیں اور نابینا کو بینائی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی سے یہاں پر تشریف لائے، دین کی راہ میں نکلے، اور انہوں نے تقریباً 19 سال کچھ ماہ کی عمر میں شہادت پائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں۔ آپ کے مزار پرانوار پر علماء فرماتے ہیں کہ ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حاضری دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا میں نکلیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، راہ خدا میں نکل کر دین کی تبلیغ کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، کہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے، میرے باپا امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ غم خواری اجتماع منفرد و ممتاز سلسلہ ہوا بریڈفرڈ یو کے یورپ میں، ملاحظہ کیجئے۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر۔ یہ مناظر بریڈفرڈ یو کے یورپ کے ہیں، جہاں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت غم خواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ کاٹ، اتارا اور دیگر مہلک بیماریوں کے لیے علاج تجویز کیے گئے تعویذات کے ذریعے۔ سنت و بھرے بیان کے ساتھ رقت انگیز دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس اجتماع کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں صلاۃ الحاجات بھی ادا کی جاتی ہے۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے،
جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں۔ مجلس ازدیاد حب کا مدنی مذاکرہ، سلسلہ نیکی کی دعوت۔ دعوت کہاں کہاں دی جا رہی ہے؟ جی ہاں، UK یورپ کے شہر برمنگھم میں بھی، تو ڈرک کالونی باب المدینہ کراچی میں، پنجاب پاکستان میں پاک حسنی کابینہ ضلع میاں والی اور دیگر کئی شہروں، علاقوں اور قصبوں میں ہوا سلسلہ۔ مناظر و تاثرات پیش خدمت ہیں۔ 18 اکتوبر بروز ہفتہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، ہمارے پرانے اسلامی بھائیوں سے متعلق بالخصوص جو پہلے ماحول میں آتے تھے، اب نہیں آتے، یا بچھڑ گئے یا دور ہو گئے یا کسی وجہ سے مدنی کاموں میں نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں بھی ہم اس کی ترکیب بنا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر دیکھنے کا انشاءاللہ عز و جل سلسلہ ہوگا۔ بلکہ بعض شہروں میں تو ایک شہروں میں ایک سے زیادہ مقامات پر بھی الحمدللہ یہ ترکیب ہوگی۔ ڈھاکہ، چٹاگانگ، سید پور، دیناج پور، مدنی پور، سلہٹ، حبیب گنج، کومیلا، منشی گنج، فتح اللہ گنج، اور بھی اس طرح کے بہت سارے ہمارے شہر ہیں، راجشاہی ہے، رنگونیا، فٹک چوری۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی شہروں میں ہم اس کی ترکیب بنائیں گے کہ اسلامی بھائی اس کو اجتماعی طور پر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے، اور بس اللہ تعالیٰ ہم سے اخلاص کے ساتھ دین کا کام لے لے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور کاش مرنے سے پہلے کچھ دین کی خدمت ہو جائے، کچھ دین کا ایسا کام ہو جائے کہ بس دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ الحمدللہ عز و جل نگران کابینہ اور مشاورت شہر نگران تشریف لائے، باپا کے مدنی مذاکرے کے لیے انہوں نے دعوت دی۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، باپا کا ویڈیو بھی تشریف لایا مدنی مذاکرے کے حوالے سے 18 اکتوبر کو۔ تو اس حوالے سے میں سب اسلامی بھائیوں کو اپنی طرف سے بھی یہ گزارش کروں گا، مدنی التجا کروں گا کہ باپا اسلامی بھائیوں کے بارے میں کتنا حسن ظن رکھتے ہیں، کتنا پیار رکھتے ہیں، اور جو باپا نے ویڈیو بھیجی، باپا کے مدنی پھول تشریف لائے کہ جو اسلام بھائی ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اسلام بھائی اکٹھے ہو جائیں، واپس آ جائیں، ذمہ داریوں میں ایکٹیو ہو جائیں۔ تو مجھے بھی اس باپا کی اس ویڈیو سے، باپا کے ان مدنی پھولوں سے انتہائی خوشی ہوئی اور ایک جذبہ ملا، اور نیت بھی میں نے کی ہے انشاءاللہ عز و جل کہ باپا کے مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور مزید کم از کم 12 اسلام بھائی کو میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل، اور میری نیت ہے کہ کم سے کم 112 اسلام بھائی کو میں انشاءاللہ خود باپا کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور انہیں مدنی مذاکرے کی دعوت بھی دوں گا۔ اور میں تمام ذمہ داران سے، تمام اسلامی بھائیوں سے، تمام اتاریوں سے یہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ باپا کے اس مدنی مذاکرے میں ضرور اپنا وقت نکالیں، جدول بنائیں۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ میں بہت ہی پرانے اسلامی بھائی ہوں، شروع سے آغاز سے اس دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، جو کہ کھارا داس سے گلزار حبیب مسجد سے
जो आगाज़ हुआ था दावत इस्लामी उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हूँ, और मेरी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे इसमें इस्तकामत अता फरमाए। 18 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मदनी मुज़ाकरे में ज़रूर शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह। आज मैं तकरीबन कम और बेश 25-26 साल से आपसे वाबस्ता हूँ, लेकिन वक्त की मजबूरी इंशाअल्लाह 18 अक्टूबर को आपके मदनी मुज़ाकरे में शरीक होकर फिर आपसे करीब आना चाहते हैं। दुआ कीजिए मेरे। धोबी घाट सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में गोया इस्लामी भाइयों के काफले पहुंचने का सिलसिला। इस दिन में नेकी की दावत सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत का ज़ाहिर किया दिया। मजलिस राबता के तहत MNAs ने 18 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता को होने वाले सरदाराबाद धोबी घाट ग्राउंड में मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की नियतें की। मजलिस राबता के इस्लामी भाइयों की स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदाराबाद MPA हाजी खालिद सईद, सियासी रहनुमा मोहम्मद अशरफ, MPA ज़फ़र इकबाल नागरा से मुलाकातें और कमिश्नर ऑफिस सरदाराबाद में मदनी मुज़ाकरे की दावत और तासुरात पेश खिदमत हैं। बातिन का ज़ाहिर पर, ज़ाहिर का बातिन पर असर पड़ता है। बातिन अच्छा होगा ज़ाहिर अच्छा हो जाएगा, और अगर बातिन अच्छा नहीं है ज़ाहिर अच्छा है तो ये बातिन अगर बुरा है तो ये अच्छे ज़ाहिर को भी बुरा कर देगा। अल्लाह की पनाह। तो बातनी बीमारियों की मालूमात हमें होनी भी चाहिए और इससे बचना भी चाहिए और इसका ज़हन रखना भी चाहिए, इसका ज़हन देना भी चाहिए। मेरे सामने बातनी बीमारियों की मालूमात किताब का पेज नंबर 101 है। इसमें बातनी बीमारी नंबर 11 इत्तिबाए शहवात का पेज खुला हुआ है। इसकी तारीफ ये लिखी है कि जायज़ और नाजायज़ की परवाह किए बगैर नफ्स की हर ख्वाहिश पूरे करने में लग जाना इत्तिबाए शहवात कहलाता है। नफ्स की ख्वाहिश, हर ख्वाहिश नाजायज़ नहीं होती, तो जायज़ नाजायज़ हर तरह की ख्वाहिश को पूरा करना इत्तिबाए शहवात है। ये मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी मुज़ाकरा के बारे में कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है। मैं तो इंशाल्लाह इसमें शिरकत फरमाऊँगा, कोशिश करूँगा। आप ज़रूर आइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात हासिल हो सकें और आपको इल्म हासिल हो सके। कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, या इलाही ता अबद जारी रहे ये सिलसिला, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। धोबी घाट के अंदर इज्तिमा हो रहा है, यकीनन ये बनिए नौ इंसानियत के लिए बेहतर है, तो मैं तो ज़रूर उसमें शिरकत करूंगा और अपने साथी जो मेरे हैं मैं उनको भी कहता हूँ। इसमें फैज़ान कुरान, इसमें फैज़ान हदीस, इसमें फैज़ान कुरान, इसमें फैज़ान हदीस, जल मरे और खाक डाले सर पे शैताने खबीस, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल में नबी की सुन्नतों की धूम है, मदनी चैनल में नबी की सुन्नतों की धूम है, और शैताने लई रंजूर है मग़मूम है। दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम धोबी घाट ग्राउंड में मदनी मुज़ाकरा हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं भी शिरकत करूँगा। 18 अक्टूबर को धोबी घाट सरदाराबाद फैसलाबाद में होने वाले अज़ीमुश्शान मदनी मुज़ाकरे में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और दूसरे शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों के साथ भरपूर शिरकत करूँगा। 18 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता धोबी घाट के ग्राउंड में
खुद भी तशरीफ़ लाऊंगा और अपने दोस्तों को भी मज़ाकरे की दावत दूंगा। गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, आन करते ही रहो तुम मदनी चैनल को सदा, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा